बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक ऐसी लड़की जिहड़ी पुलिस नूं खुद 15 ते कॉल करदी है और कहंदी है कि मैंने अपने जिहड़े शौहर दे टुकड़े ने ना करके ते सुट दित्ते ने और आके ते ओहदे टुकड़िਆਂ ਨੂੰ चुक लो। ते पुलिस ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਨਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ खून का कतरा भी नहीं हुंदा, ना जिस्म का कोई हिस्सा हुंदा, ना कोई चीज हुंदी आ। ते पुलिस वाले फिर वापस आ जाते ने, आके कहंदे सर जी उत्थे तां कोई चीज नहीं हैगी। इसे दौरान इस सिलसिला जिस वेले चलदा तलाशी दा ते ओहदा शौहर जेड़ा बाहरों आ जांदा, आके यकदम कहंदा ए की चल रहा घर दे विच। पुलिस पुछदी है तू कौन आ? कहंदा मैं इहदा शौहर हां, मैं इस घर दा मालक हां, मेरा घर आए, तुसी किस तरह इत्थे आए हो? पुलिस कहती है कि इस लड़की ने सानू कॉल की कि मैं अपने शौहर नूं जिहड़ा ओह मार दिता, ओहदे टुकड़े करके ते सुट दिते हैं, ते आके चुक के लै जाओ, असीं इस वास्ते आए हैं। वो शौहर कहण लगा मैं तो तुहाडे सामने खड़ा। पुलिस जिहड़ी आ हैरान रह गई, हक्की बक्की रह गई भी ये की माजरा आ। पुलिस जिस वेले तलाशी लै रही हुंदी है उस घर दी, दो पुलिस अहलकार जिहड़े ने ओह एक स्टोर रूम दे विच जिस वेले जांदे ने उत्थे पेटी दे थल्ले एक लाश पई हुंदी आ। पुलिस जिहड़ी आ उस लाश नूं वेख के हैरान हो परेशान हो जाती है और फिर पुलिस जिहड़ी आ उन्हां नूं पकड़ के ले जांदी आ, थाणे ले जाके ते पुछगिछ करदी आ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨੋਦ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। शादी जड़ी मैरिज ब्यूरो वालियां ने कराई सी। उन्होंने अपनी फीस लई जिन्नी भी बनती होएगी, उन्होंने ये विनोद दी शादी काविया दे नाल 2021 दे विच करवाती। विनोद दे विच हर खूबी सी, लेकिन एक खामी सी कि वो शराब बहुत पींदा सी। शराब दा नशा एक ऐसा नशा कि ये अपने भराए दी पहचान भुला दिंदा। इस वास्ते इस्लाम दे विच शराब नूं हराम करार दिता गया, क्योंकि जदों बंदा शराब पी लैंदा उहदा ज़हनी तवाजन नहीं ठीक रहता। ज़हनी तौर ते ओह समझो कि मैंटल हो जाता ते उन्होंने नहीं पता लगता यह मेरी भैन आ या यह मेरा भरा आ या मेरी वालदा है, यानी उसदे सामने रिश्तियां दी तमीज जिहड़ी आ खत्म हो जाती है। इस वास्ते अल्लाह दे नबी ने कुरान दे विच जदों ये आयतां नाज़िल हो गईयां कि शराब जिहड़ी आ इस्लाम दे विच हराम आ, ते सहाबा इकराम ने घड़ियां दे घड़े जिहड़े सी ओह डोल दित्ते, भंन दित्ते शराब दे। ये विनोद जिहड़ा सी शराब बहुत पींदा हुंदा सी, शराब दे विच धुत रहिंदा सी, टुन्न रहिंदा सी, ते इस वजह नाल ओहदी बीवी ओहदे नाल बड़ी लड़दी झगड़दी रहिंदी सी। अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ भी ਉਹਨੇ कई दफा शिकायत कीती सी ते नाराज होके अपने पेकिਆਂ दे चले जांदी सी। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਤੂਰੀ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੋ ਜਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ। ਤੇ ਕਾਵਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਵਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਵਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ, ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਟੀ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਰਸਤਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਾਵਿਆ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਵੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਹੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਲਾਹਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਸੀਬ अच्छे करे। अल्लाह ताला सब ते रहमतां फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।